जिन्हें वीजे लाए हैं ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। Hallelujah. हालेलुया। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। His name is Jesus Christ. आमेन। Amen. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। कोई नहीं रहेगा कच्चा, जो के सारे होंगे पक्के। आमेन। हालेलुया। मैं तुहानू सच दसदा, कोई भी कच्चा रहने वाला नहीं है। ब्लेस होवोगे बहुत जल्दी। You will be blessed very, very soon. आमेन। Amen. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ खुदा ने कहा कि ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇ, When the Lord said to me, God said, go out and speak. मैं ਕਿਹਾ मैं ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, I never spoke this before in the church. ਪਰ खुदा ने ਕਿਹਾ ਬੋਲ, He said, speak. ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, As the word says. खुदा ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਵਾਂਗਾ। God says, open your mouth and I will fill it for you. ਆਮੇਨ। खुदा ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। He fills our mouths. ਆਮੇਨ। तो परमेश्वर सब कुछ करता है, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। And the Lord Almighty, He does everything. We all know that. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, I tell you, all of you here today, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, if you didn't come today, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, those who haven't come today, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। they have missed a big blessing today. ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, I tell you the truth. ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, Those seats which are empty today, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ today, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, yet the Almighty has told me, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, those who come into your church today, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ। they will be blessed in their business and their workload. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। I was worried about a few families. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। And He says, don't tell anybody. You've told me, but don't tell ਜਿਹੜਾ anybody. ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। Whoever comes is here. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਤੇ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। When I come into the church was empty. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜਿਆ ਰੂਮ 'ਚ। I went in the back room. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। Lord, the ones I love, don't let them stay at home. Bring them into the church. ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। When I seen all your lovely, happy faces, and I said, God, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ you are blessed in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। There's Kiran. She's not here today, but she normally comes here. ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। She found her uncle in Southall in London. ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। We were talking about testimony, so the pastor said, let's share another testimony. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ। He had cancer, and he came to the meeting in Southall in about 3 weeks. ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। Those who were there with me, they remember that a person came to the front and he prayed that his cancer would be gone. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। So that gentleman, that uncle, he came down to ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, He came on Friday especially to tell us and give us a testimony. ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। For his testimony. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰਾ ਬਰਕਤ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਸਰਦਾਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। Jesus are today, they will be blessed today. ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। It's a special day, remember this. ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੇ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। It's a blessing. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, So what happened? ਜਦੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। So Kiran's brother phoned me when her uncle came. ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਆ। Pastor, she said, Pastor, are you at home? He says, yes, I'm working at home. ਮੈਂ ਕਿਹਾ Yeah. ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? What is the problem? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। My uncle has come down and he wants to see you. ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। She never told me what it was about. ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। It's very important. Can we see you? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। This person's come down from London, so why can't I see him? Yes, bring him. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। He came to my house. When I spoke to him, he hugged me and he's very happy. ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ He says, Pastor, ਕੈਂਸਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। my cancer is gone. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। When I came into church, you prayed for me. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, But I didn't believe that it would go. ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ He ਜਾਵੇ। said, Kiran, my niece, he says, go and you'll be blessed. I didn't want to leave my house. I had many problems before I got there. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ When ਕੇ you ਲੈ ਗਿਆ। prayed for me in London, Satan, he dragged me out of that hole straight away. ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। So there was food there. He never even had the food. ਦਬਦਬ ਭੱਜਾ। He ran out of the hole. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? I said, how did you know that your cancer's gone? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚੋਂ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਟਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਇਆ। He said, when I left and I was going in the train back towards London, a rush of wind came ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। and I was shaken. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, I said, the train couldn't have shook you like that. ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, So there's a situation. ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। But then I didn't have full faith in me. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, Then I had an appointment and I went to see the doctor. ਵੈਂਸਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। When I prayed for him, I said to him, go, get it checked, your cancer is free. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, I was going and I was ਤੇ still ਪਾਸਟਰ thinking, ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ? the pastor said I'm free, but how can this happen? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, And when the doctor called me into the surgery, ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ, she said, Mister, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? what's happened here? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। I was afraid, I was scared, I thought my cancer had got worse. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ you free। She says, you're free. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? So who does this? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। My Lord Almighty, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus, ਉਹ hallelujah. ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਆ। He uses his servants for his ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਭਰਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ। And for the first time, I've made a testimony about this guy. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, I don't worry about testimonies too much. ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ But the Lord says, ਦੱਸ, tell people, ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, I've stood you ਇਸ up. ਕੰਮ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ I stood you up for this. ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। That cancer will leave people. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, Two biggest gifts I have. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Those who don't have children. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। When I pray in Jesus' name, you'll be blessed. ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ Spirit of cancer, ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ, it's a gift. ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਜਾਏਗੀ। When I speak, it will leave you right there. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈਸਟਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, When we went to the church in Leicester, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ, I forgot about the sister. ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? Pastor, do you remember me? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। She says, my cancer, you removed it. ਮੈਂ ਕਿਹਾ as well. ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। But you forgot one thing. ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? She said, what? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕੈਂਸਰ ਕੀਤਾ। Jesus Christ is the one who healed you from ਕਿਉਂਕਿ cancer. ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Because my Jesus, he can do anything. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We can only pray. ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? Who does everything? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, Jesus Christ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡੱਕ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। When Jesus is with you, you don't have to be afraid. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। Satan will not let you come to church, but if you're in church, Jesus ਮੈਂ will ਗਾਰੰਟੀ not ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। Jesus will not let you leave the church. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? Why won't he let you ਕਿਉਂਕਿ leave? ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। Because you are all chosen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਉਹਨੇ। He has chose you. ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? Who chose you? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। Lord Jesus Christ. ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you all. ਤੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰੀਏ। So as every other week, we will do the Holy Communion. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਆ। आज स्पेशल बरकत है। Today is a day of blessings. माया दी
finances. ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਆਮੇਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਖੋਲ unlock. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ Those who come to Jesus, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ remember what I said. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ Today's date ਦੱਸਿਓ date ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਲਿਓ I believe 110% ਅੱਜ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਜੱਸੂ ਕਹਿੰਦਾ Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ Because he loves us. ਆਮੇਨ Amen. ਹਾਂਜੀ Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 34. For I received from the Lord what I have also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. But when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way after supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judged ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. If anyone is hungry, he should eat at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give you further directions. Amen. ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 11 ਅਧਿਆਏ 23 ਤੋਂ 34 ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। Amen. ਆਮੇਨ। ਸਭ ਜਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਏ। Please, everybody, close your eyes. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। We're going to go into prayer. ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we thank you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। You took the stripes for us, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। You shed your blood for us, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। You gave us your flesh. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, we thank you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ With ਚੁੱਕੇ your stripes, we are healed. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Lord, your word says, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ whoever eats your body, your flesh, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। you live in them and they live in you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, we thank you. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। We want you to stay inside us all the time. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, Lord Jesus, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ if we have sinned in any way, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ we ਹਾਂ। ask for forgiveness. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, My Father, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। you are a Father who forgives. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, My Father in heaven, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ,
Father, Son, and the Holy Spirit. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ Whatever we ask for in your name, ਸਭ ਜਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। we receive. आमेन Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने पराया जाना सी, So the night that Jesus was going to be betrayed, प्रभु ने एक रोटी ली, Jesus took some bread. फिर तोड़ के अपने चेलियों को He दी, broke it and he gave it to his disciples. आख्या ये मेरा बदन He है। said, this is my body. प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Father, we thank you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। You gave us your body. क्या कि इसे तरह करते रहना And you said, keep doing this जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। until I come back again. प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Lord, we thank you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ We remember you. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ And we take the body of Christ. ਸਭ ਜਨ ਅੰਦਰ ਲਵੋ। Please take the body of Christ. थैंक यू। Thank you, Jesus. सेम वे In the same way, प्रभु ने एक प्याला भी लिया Jesus took a cup. और प्रभु ने प्याला अपने चेलियों को दिया And Jesus gave the cup to his और disciples. आख्या ये नਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦਾ And प्याला he said, this is a new covenant in my blood. ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, We were full of the blood that we had inside us were full of sin. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੀਤਾ। Jesus gave us his blood and he made us new. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord, we thank you ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, that you gave us your new blood. ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਬਣਾਇਆ। You made us new and strong. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। Thank Lord Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, Jesus said, keep doing this. ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ Do this in remembrance of me ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। until I come back again. ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ So ਹਾਂ, remember Jesus. ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਵੋ। And we take the blood of Jesus inside. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So we thank the Lord Almighty. ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, So if you can today, please keep the children here. ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, We haven't got a heater in the back room today. ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣ। And we don't want any problems in the back room. ਐਮੇਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਗਾ ਅਕਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। Okay, children, back room if you want, Sunday sword. Blessing ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਆਮੇਨ। Hallelujah. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? Why did our Lord Jesus Christ come into this world? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? Why do we give testimonies? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। He came here to give us salvation. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? Why did he come here? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਅੱਜ, ਮਜ਼ਾ ਜਾ। Speak after me. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? Why did Jesus come for us? ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ? Why? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ? Why did Jesus come? ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਚੋਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਚੋਂ To take us away from sin. ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤੀ। Salvation is the biggest. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ And Jesus Christ doesn't want ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ that any brother or sister ਐਸੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, just leave the world, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ। that they don't know the Almighty. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Many, they leave the world without knowing the Almighty. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? So what do we need to do? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। We need to know Him and we need to understand. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, The word of the Lord says ਕਿ that ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ one who believes in Him ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। will never die. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। He came to save us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। Jesus came here to save us. ਪਾਸਟਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, The pastor is saying, ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? what did Jesus say before He left? ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? What was He saying to His disciples when He was training them? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੋ ਘਟਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਟਾਂਡਾ ਹੋਣੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? What did Jesus say? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, Jesus said, go from house to house, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿਓ। baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ Tell them, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। the salvation, your Lord is here. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਆ ਚੁੱਕਾ? Who is here? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। The ones who come to Jesus. ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। You are already blessed. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ Those who have been baptized, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। they'll be staying here. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਉਹ Those who have come into the church today, ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ those who are here have been ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ blessed. ਆ। Those who are not here will not be blessed. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ What is it? ਬਰਕਤ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? How do you get your blessings? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। Jesus brings his ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ servants ਜਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, here. Go and share the word ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣ। Baptize them and then show them the way to salvation. ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। They see the way, but they don't come in. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? Until you walk through that door into the house of the Lord, how will you get your blessings? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। You will not be blessed until you walk through that door and put your foot in the house of the Lord. ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, I've been baptized. ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, I know how to say Jesus, Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ I ਲਿਆ। know how to say hallelujah, hallelujah. ਪਰ ਬਰਕਤ ਤਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। But blessings we will get when we go on His commandments. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ When we don't go on His commandments, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। then we don't get His blessings. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਬਰਕਤ ਤਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ The blessings you get ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। when we go on His commandments. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, Satan, he tries to work in our lives. He doesn't want us to come into church. ਪਰ ਮੈਂ ਹਮ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। But I say we need to go on His commandments. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, If you go on the 10 commandments, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। I guarantee that Satan will be under your feet. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, It doesn't matter what happens. ਮੀਂਹ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, It doesn't matter if the winds come or the storms come. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ A ਅੱਜ little bit ਆ of snow, ਨਹੀਂ। and people say, "No, I can't come today." ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, When I was in prayer today, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। he said, many will say to you today that I will not come to church today. ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਦੋਂ। I had a few phone calls before I left my house. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। Truly, this is happening. ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। Those who are left behind will be left behind. Those who are here will be blessed. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। I couldn't understand what word I was going to share today. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, I only have one way to do it. ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ, When you open the ਜਦੋਂ word, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ, when you open the Bible, ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। the word comes on my right hand side. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾ। I said, this is the one I'm going to share today. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰ। Because you will be blessed today in the name of ਕਿਉਂਕਿ Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ Jesus is here and you have already received your ਸ਼ੈਤਾਨ salvation. ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। Satan is under our feet. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? Under our feet. ਕਾਂਗੜਾ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। He has come to give us salvation and we have already received. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। But we do not go on His commandments. ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। The Lord and Savior is here. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, Sometimes we pray or we sing, worship. ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, Jesus Christ is here, the ਆ Savior of the ਗਿਆ। world. ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ ਗਿਆ। Some say the Lord of salvation is here. ਹੁਣ
स्पेशल अगर जो कोई बाहरला बंदा क्वेश्चन करे भी ये यीशु मसीह क्यों आया मुक्ति देना, Then if somebody from outside asks you, why has Jesus come to ਤੁਸੀਂ give you ਕਿੱਦਾਂ salvation? ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ? How can you confirm it that it's Jesus? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। That the angels came before Jesus was born and they were told Miriam that ਹਾਲੇਲੂਇਆ। the Savior of the world is ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। The Holy Spirit came down and told Mary. ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। The shepherds were told that the Savior of the world is coming. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ That's ਹੈ। why we know that Jesus is our Lord and Savior. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆੜੇਗਾ, Even the others were looking at the stars and seeing where exactly where it was going ਕਿਉਂਕਿ to ਉਹ land. ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ ਗਿਆ। Because the Lord and Savior ਸਾਨੂੰ is ਪਤਾ here. ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, We know that it's nobody ਉਹ else. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ It's only Jesus Christ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। who came to Mary's stomach, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। the womb. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। That's why we are blessed. ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। We're not blessed when we don't come in the ਔਰ house of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ He wants to teach us clearly in the Bible. ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। Even the 10 Commandments, he says the 7th day, do not leave it out. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। We're going to the word of the Lord. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ Book of Revelation, ਚੈਪਟਰ 11 chapter 11. ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। We're going to read verse 1 and 2. ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। We're just going to speak on the 2 today. ਹਾਂਜੀ। I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the altar and count the worshippers there. Verse 2, but exclude the outer court. Do not measure it because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? So why did they give this rod? ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? Why is being given? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ They ਲੋਕ, used to measure how big the area was. ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। There should be measurements. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਣ ਲੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਭਜਨ ਕਰ ਮਿਣ ਲੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? Who? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਭਜਨ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। They count how many people are standing there, closing their eyes and worshiping the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। They go back and ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, those who don't ਉਹਨਾਂ go ਦੀ worship, ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। they ਹਾਲੇਲੂਇਆ। are the ones that are not counted. ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, Those who are sitting at home with blankets, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। they have no counts. They're not counted. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੀ ਆ? Who are the ones that get counted? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੇਨ
ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Those who stay in their beds at home in blankets, they will stay here. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੈੱਡ ਮੰਗਦਾ ਹੁਣ, I want a big bed. ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਸੌਵਾਂਗੇ। We're going to dance and sing sounds of joy to the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। Here the work is going to keep coming. It's not going to stop. ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ। Here you're going to work, work, work all the time. ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੜੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। It's going to stay like this. ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਆ ਅਗਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। We are blessed if you go in the Word, if you worship correctly, joyfully, then you'll be counted. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉੱਠ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਗਵੇਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So whatever you bring to the house, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is counted ਕਿ as well. ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਢੋਗੇ। How much seeds you have planted in the house of the Lord and how much you will reap. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, Remember this. ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। They don't come from ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕਦੋਂ ਖੜਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ 'ਚ। They look at everything. ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਖੜਕੇ ਹੋਣੇ ਘਰ। When there's sound in the Bible. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਡੂ ਹੱਸਦਾ। ਜੇ ਖੜਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖੜਾਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। I don't count. He counts. ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਉੱਠ, ਇੱਕ ਮਾਪ ਲੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। Guaranteed. Everything that we do is taken account. ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ। Your worship is Amen. counted. This brother, this sister, with their full heart, they've joined the worship. ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ। The worshippers are counted. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। So the angels come and they count the worshippers. ਜਿੰਨੇ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਭਾਣਜ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੂਮਣਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਉਹਦੀ ਨੱਚਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਜਾ ਕੇ। Sing with joy and worship him all the time. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ So we need to do this. ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Joyfully bring him into your hearts. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Says I can do everything, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। but I can't worship myself. ਹਾਂਜੀ। Only ਫਿਰ we can do that. ਅੱਗੇ 2 ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂ ਛੱਡ ਲੈ। ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। Count everybody who's in the church, and count those who are sitting at home. ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਮਸੀਹ ਆ, They're in Christ, ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਆ, but they're sitting outside. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ
ਛੱਡ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਛੱਡ ਦੇ। Leave them. ਕੀ ਕਰਨਾ? Leave them. ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। They know, but they've been left. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? Then how will they be counted? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। But they haven't come inside. ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? How many have not come today? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? How will they be counted? ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ? Who are the ones that are counted? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆ ਗਏ, Those are coming to the ਜਿਹੜੇ church. ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? Where are they? ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ। They have been left. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂ ਛੱਡ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ। Count the ones who are inside the church, who are outside the church, leave them. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਣ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਬੈਠੇ ਗਈਆਂ ਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ? What is the word of the Lord say? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, Leave them. ਛੱਡ ਦੇ, Leave them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ। Don't phone them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਣ 'ਚ ਹੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। I know what I'm doing. I'm going to sit at home. I'm going to ਜੇ wait. ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? So if you're going to stay at home and worship at home and read the word at home, then ਟੀਚਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? why do people go for education? ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। Sit at home and read if you want that. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। Have an example from outside. ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। Until you come to His house, you are not counted. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਲਤਾੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। The Gentiles, Lord is watching them. ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? What does the word say? ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਝੁਕੇਗਾ। Every knee of every nation shall bow down to me. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, If we don't come into His court today, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। we're sitting at home. ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ He still looks at you. ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜੂਗੀ। My children, they will come into my ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਲਾਲਚ, ਲੋਭ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। So Satan brings greed into us. ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। Satan says, no. Why ਘਰੇ you ਬਹਿ going to ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਘਰੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆਨਲਾਈਨ। Sit at home. The meeting's online. We watch it online. ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। You're not going to get nothing online. ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। Whatever's going to happen, it's going to happen in ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ Peter said, ਯਿਸੂ Jesus, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? I've left everything. I've ਮੈਨੂੰ come ਕੀ after ਮਿਲੂ? you. What will I get? ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਅਗਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਆਮੇਨ। You are blessed if you come into the house of the Lord on the 7th day. ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ? Why ain't people blessed? ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਈਏ, Let's do some overtime. ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। No problem. Carry on. ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 12 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਕਰਾ ਜਾ ਕਰੋ। Wait till 2 o'clock, then come into the house of the Lord. ਕਮ Be ਸੇ ਕਮ counted. ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤੀ Be counted. ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ That ਹੈ। you have come into the house. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। Only you are going to take the blessings. Nobody else. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। I'm going to speak. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਠ ਜੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? Pastor, why did you say this? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। I say, I don't say this, my father says. ਉਹ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ। My Jesus says. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। I can't speak on my own. I speak when he tells me to speak. ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। When the word comes, I haven't got it in me to speak the word. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। You cannot speak this yourself, even though you've read it. ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਐਨ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। So when I read a verse, I read it and I think, why is it written? I need ਜਦੋਂ to ਮੈਂ understand. 2 ਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So today, I said, Lord, 2 verses is enough today. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸ ਦੋ ਪ੍ਰੇਜ। So Jesus is here. Pastor shared the word with us. You have walked in the house of the Lord and you will be counted and you will be blessed. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ This Christmas, ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। I'm going to give certificates. ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I haven't forgot to give the certificates. ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, I thought maybe one person. ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। So all those who have come all the time, then we'll get this. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਭਮਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, Those who have left the church. ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, I'm not talking about lockdown. ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। I'm on about when the church is on. ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, Those who have kept coming. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? We used to get certificates at school ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੈ। for attendance. We used to get it at school. ਮਿਲਦੇ ਆ। Yes. ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਏਗੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। Then the others will know, why am I left behind? ਉਹ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ, Oh, I thought I had a headache. ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। But I would have got one. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। When you all receive the ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। I said this when I started. ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, Maybe ਪਰ I ਮੈਂ ਨਹੀਂ didn't ਭੁੱਲਿਆ। forget, but I didn't forget. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, What I say, I do. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਵਾਂ So ਕਰਦਾ। whatever I ask him, he does it for me. So whatever I say, I will do. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਬਲੈਸ ਆ Jesus is blessed. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ। And you will be ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। You will be counted. ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We're going to pray. Riba sukana malia ba sima na malia la ba soko mo no mana maria la ba। पवित्र आत्मा जी ऐसे समय प्रभु ब्लेस करना मैं तेरा दास प्रभु जिन्हें इतने बैठ रहा आए थे। मेरे खुदा तेरा कलाम दसदा है कि जेड़ी तेरी जग वेदी है उन्होंने साफ करके प्रभु रख दिया, उदी मिणती होंदी है। मेरे खुदा तेरा कलाम दसदा है, असीं कलाम नूं जाणिया। सब जन बोलिए प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ
कि प्रभु तुसी एक साडी मिणती करदे हो, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, सानू मापदे हो ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ प्रभु, ਪ੍ਰਭੂ, सानू इस तरह दे बना दे ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ जो असी तेरे 10 हुक्मां ते चलीए। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ प्रभु ਹਾਂ। साडे विचों बुराइयां कढ दे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। प्रभु सानू ब्लैस कर दे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। Amen. ਤੁਸੀਂ ਮਿਣੇ ਗਏ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ताकू पैरों के थले आ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ताकू पैरों थले आ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਆ। कुछ ले आ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। यीशु मसीह दे बच्चे ਅਸੀਂ आ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਲੀਵ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। Leave my body. ਚਲਾ ਜਾ। ਚਲਾ ਜਾ। ਚਲਾ ਜਾ। 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 ਫਾਇਰ। 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 Holy Ghost of fire. Holy Ghost fire. 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 Free हो जाओ। Free हो जाओ। चंगे हो जाओ। Free हो जाओ। अपने हत्थां ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ प्रभु तेरी महिमा होवे। ओ थैंक यू लॉर्ड। तू चंगा कीता प्रभु, होर कोई चंगा नहीं कर सकता। प्रभु तेरा कलाम सानू चंगा करदा आ। प्रभु तेरे कलाम दे करके असीं चंगे आ। प्रभु तू सानू जीवन दिता आ। जीवन तू ही दिखाया प्रभु। मुक्ति दाता तू ही है, कोई होर नहीं है। मुक्ति दाता तू ही है, कोई होर नहीं है। मुक्ति दाता तू ही है, कोई होर नहीं है। प्रभु सानू ब्लेस कर दे। प्रभु सानू चंगे कर दे। बोलो बोलो प्रभु सानू चंगे कर दे। प्रभु सानू चंगे कर दे। प्रभु असी ब्लैस आ। ब्लैस अपनी अखां नूं मेड़दे होए बोलो प्रभु असी ब्लैस आ। प्रभु असी ब्लैस आ। प्रभु असी ब्लैस आ। असी चंगे हो चुके हां। प्रभु असी चंगे हो चुके हां। तू सानू मुक्ति दे दित्ती है। असी फ्री हां। प्रभु तुसी सानू मापदे हो। प्रभु सानू मापदे हो। प्रभु असी ब्लैस कीते गए हां। बिल्कुल असी फ्री हां। फ्री हां। साडी मिणती हो गई है। साडी गिनती हो गई है। प्रभु असी ब्लैस हां। प्रभु असी ब्लैस हां। शैतान कुछ नहीं कर सकता। यीशु शैतान कुछ नहीं कर सकता। ओ जा चुका आ। ओ जा चुका आ। ओ जा चुका आ। असी फ्री हां। असी फ्री हां। असी फ्री हां। यीशु मसीह दे नाम च फ्री हां। यीशु दे नाम च फ्री हां। फ्री हां। फ्री हो जाओ। 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 हाँ शैतान जाए। शैतान जाए। जगाए जाए।